અમે જે કોઈ પણ સુંદર વસ્તુ જોઈએ એ અમારા દર્શકો સુધી પહોંચાડવી જોઈએ. અને એટલે જ બનારસમાં બનાસ ડેરી જોઈ તો બનારસમાં એક તો બનાસ ડેરી શું કામ છે. तो ये पूरे प्लांट का एक सुपरविजन भी इस सेक्शन से होता है और डेटा कंट्रोल भी एक्सेस पूरे सिस्टम को यही सब लोग करते हैं. મણ દહીં છે 15 કિલો છે ઇનફેક્ટ, તો 15 કિલો દહીંનો આખો જે ડબ્બો છે એ પેક થઈને જાય છે અહીંયા. જો મીઠાઈની વાત કરું તો અલગ અલગ પ્રકારની 10 કરતાં વધારે વેરાયટીવાળી મીઠાઈઓ બને છે. થાય છે પછી મશીનમાં જશે ઓટોમેટિક સીલિંગ થઈ એકદમ પાછું એરટાઇટ થઈ જશે ને આમ એકદમ બંધ થઈ જશે. આપણી પાસે આ એડવાન્સ ટેકનોલોજી વાળું મિલ્કો સ્કેલ FT3 મશીન છે જે કોઈ પણ સેમ્પલનું 30 સેકન્ડમાં રિઝલ્ટ આપી દે છે. हम लस्सी की बात करें तो यहाँ पे पर डे 20 मीट्रिक टन लस्सी बनाई जाती है और इसे 150 ml के पाउच में पैक किया जाता है. सुधीर जी, हर रोज कितना मिल्क प्रोडक्शन और पैकेजिंग होता है यहाँ पर इस यूनिट में? मैम इस समय डेली 2 लाख लीटर पर डे प्रोडक्शन हो रहा है. कितना? 2 लाख लीटर पर डे. અને હું અત્યારે બનારસની બનાસના કાશ્મીરમાં છું, એટલે કે કોલ્ડ રૂમમાં છું. આ દૂધ છે એ તમને બનારસની બજારોથી માંડીને પ્રયાગરાજના રસ્તાઓ અને ગલીઓ સુધી જોવા મળવાનું છે. અમૂલનું દૂધ ટેન્કરથી આવ્યું, એનું વજન થયું, એના પછી પંપથી સીધું જે મશીન ઉપર આવ્યું, પણ એના પછી એમાં શું થાય છે? तो हूँ અત્યારે एक एवा रूम में छूँ जहाँ बदा ऑपरेशन थाय छे. आमतौर पर हम सोचते हैं कि इतना ज़्यादा लीटर दूध आएगा तो कितने सारे लोग काम करते होंगे, पर हमने यहाँ पर आकर देखा कि ये तो सिस्टम से काम होता है. तो ये एक तो ये स्काडा सिस्टम क्या है और ये मुझे पीछे दिख रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सब जगह एक्चुअली ये क्या है, स्काडा बेस्ड सिस्टम है. तो स्काडा का फुल फॉर्म होता है सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन. तो ये पूरे प्लांट का एक सुपरविजन भी इस सेक्शन से होता है और डेटा कंट्रोल भी एक्सेस पूरे सिस्टम को यही सब लोग करते हैं. इसके लिए मैनुअल हमें फील्ड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो पूरा प्रोसेसिंग हमारा प्लांट का प्रोसेसिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, सेपरेशन और जो भी मिल्क होमोजेनाइजेशन है. मुझे थोड़ा अगर आप सरल तरीके से समझा सके, जैसे कि आम लोग जैसे समझते हैं कि आपने एक यहाँ से क्लिक किया और दूध आकर शुरू हो जाएगा, फिर गोल्ड अलग हो जाएगा, ताजा अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जो मिल्क तो आता है हमारे पास नॉर्मल रॉ मिल्क आता है. तो रॉ मिल्क जब कलेक्शन होके आता है फैट स्नैप अकॉर्डिंग, तो उसके बेस पे जो मार्केट की रिक्वायरमेंट रहती है, जो गोल्ड रहती है वो हाई फैट रहती है, फिर मीडियम फैट में ताजा रहता है और फिर उससे कम फैट का होमोजेनाइज डबल टोन मिल्क रहता है. तो उसके बेस पे हम लोग क्रीम का सेपरेशन करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं. तो जो एक्सेस फैट है वो रिमूव कर लेते हैं और कस्टमर के अकॉर्डिंग वो फिर डालते हैं उसमें क्रीम और ऐसे ये इसको सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली. तो वो फैट रेंज हमारे एक्सट्रैक्शन होता है, क्रीम सेपरेटर होता है, उसे हम लोग क्रीम सेपरेट करते हैं.
तो जो दूध आया वो सबसे पहले कहाँ यहाँ आएगा जो नीचे से आ रहा है जो मशीन से आ रहा है? साइलोज में आते हैं। साइलोज हमारे पास है, रॉ मिल्क के साइलो है। हाँ। और फिर पास्चराइज करके पास्चराइज मिल्क के साइलो में जाते और हैं। पैस्चराइजेशन कैसे होता है? वो गर्म करते हैं दूध? एक्चुअली पास्चराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम दूध को हीटिंग, कोल्डिंग और कूलिंग करते हैं। हाँ। तो हीटिंग करते हैं तो जिसमें उसमें जो भी अनवांटेड बैक्टीरिया रहते हैं वो मर जाते हैं। पैथोजेंस हाँ। कहते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हाँ। फिर उसको हम लोग इमीडिएट कूल करके साइलोज में रख लेते हैं, पास्चराइज साइलो। मतलब तुरंत ठंडा कर देना? तुरंत इमीडिएट, फिर विद इन 15 सेकंड्स का उसको होल्डिंग मिलता है, फिर इमीडिएट उसको कूलिंग कर लेते हैं बिलो 4 डिग्री सेल्सियस पे। અચ્છા બિલો 4 ડિગ્રી बिलो 4 डिग्री सेल्सियस पे। અચ્છા અને અમૂલની કાજુ કતરી, અમૂલના પેંડા અને બાકીની બહુ જ બધી મીઠાઈઓ છે જે તમે ખાતા હશો. એસ્પેશિયલી મને કાજુ કતરી બહુ ભાવે છે અમૂલની. તો આપણે એમની પાસેથી સમજીશું કે તો કઈ કઈ મીઠાઈ બને છે, કેવી રીતે બને છે, એની પ્રોસેસ શું હોય છે. અને તમે ગુજરાતથી જ છો? ગુજરાતી. શું નામ તમારું? નિલેશ. ઓકે, તો નિલેશભાઈ આપણને સમજાવવાના છે બનારસના બનાસ ડેરીના પ્લાન્ટમાં. એક તો આ પાછળ આઈ થિંક પેંડા બની રહ્યા છે. જી, આ મલાઈ પેડા બને છે અત્યારે હાલમાં. ઓકે, તો આ પહેલા તો કઈ કઈ મીઠાઈ બને છે અહીંયા? જો મીઠાઈની વાત કરું તો અલગ અલગ પ્રકારની 10 કરતાં વધારે વેરાયટી વાળી મીઠાઈઓ બને છે. જેમાં પેડાની વાત કરીએ તો મલાઈ પેડા છે, કેસર પેડા છે, લાલ પેડા છે. જે લાલ પેડા છે આપણી વારાણસીની એક લોકલ પ્રખ્યાત મીઠાઈ છે જે અત્યાર સુધી કોઈ પણ પ્લાન્ટમાં બનાવવામાં આવતી નથી, પરંતુ અહીં બનાસ ડેરી દ્વારા અમૂલ માટે પણ લાલ પેડા બનાવી કોમર્શિયલાઇઝ કરી લોન્ચ કરીએ છીએ અને દેશ વિદેશોમાં પણ એક્સપોર્ટ કરવાના છીએ અને ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં વિધિન શોર્ટ ટાઈમમાં અમે પ્રોવાઈડ કરવાના છે જે લાલ પેડા. પછી વાત કરીએ તો કાજુ કતરી, તો અહીં 3 ટનની કેપેસિટીમાં કાજુ કતરી બને છે. 3 ટન? હા, 3 ટનની કેપેસિટીમાં રોજની કાજુ કતરી બને છે. ત્યાર પછી વાત કરું તો રસગુલ્લા છે, ગુલાબજાંબુ છે, રસમલાઈ છે. આ 3 વેરાયટી છે, એની પણ 3 ટનની કેપેસિટી છે અને ફૂલ હાઇજીન કન્ડિશન સાથે આપણે મીઠાઈઓ બનાવીએ છીએ અને બજારમાં આપીએ છીએ. આ અલગ અલગ પ્રકારની છે અને ટોટલ પ્લાન્ટની વાત કરું, કેપેસિટીની વાત કરું તો ટોટલ પ્લાન્ટની કેપેસિટી 10 ટનની છે. રોજની 10 ટન મીઠાઈઓ બનાવી શકાય એટલી આ પ્લાન્ટની કેપેસિટી છે. અને બીજી એક વેરાયટી છે જે લોંગ લતા વાત કરીએ તો જે લોંગ લતા છે એ અહીં બનારસની ફેમસ વાનગી છે જે બધાને બહુ ગમે છે એમ. તો એને પણ બનાસ ડેરી દ્વારા કોમર્શિયલાઇઝ કરી અને બજારમાં લોન્ચ કરી દેવામાં આવી છે. લોંગ લતા શું હોય, એમાં શું હોય આ મીઠાઈમાં? લોંગ લતા એક એવી વેરાયટી છે જેમાં આપણે મેંદા જે રીતે આપણે રોટલી બનાવીએ એ રીતે મેંદાનો ડો બનાવવામાં આવે છે. રોટલીની અંદર જે માવો હોય એમાં ડ્રાયફ્રૂટ મિક્સ કરી અને એને તળવામાં આવે છે, ફ્રાઈંગ કરવામાં આવે છે. હા, ને ફ્રાઈંગ કરી અને સુગર સિરપમાં ડીપ કરવામાં આવે છે. અને લોંગ લતાની વાત કરું તો જેમાં નામ છે લોંગ, નામમાં જ ખબર પડે છે કે લોંગ અંદર આવેલું છે એમ. તો લોંગથી ખાસ પ્રકારનું એને પેકિંગ કરવામાં આવે છે જે લોંગ. અચ્છા, લવિંગથી આમ કરીને પેક કરી દેવાનું? યસ યસ, લવિંગથી ને કેરેક્ટરિસ્ટિક કહેવાય જે લોંગ લતાની, એને પેક કરી દેવામાં આવે છે એમ. ઓકે. અને એને સુગર સિરપમાં ડીપ કરી અને આપણે પેક કરીએ છીએ એમ. જેની શેલ્ફ લાઈફ 30 દિવસ હોય છે. બાકી બજારમાં જે મળે છે એ વિધિન 1 યા 2 ડેઝમાં બગડી જાય છે એમ. પરંતુ આપણે અહીં એવી રીતે પેકિંગ કરીએ છીએ જેનાથી એની શેલ્ફ લાઈફ વધીને 30 દિવસ થઈ ગઈ છે. એટલે કેમ કે તમે અહીંયાથી બહાર પણ એક્સપોર્ટ કરતા હશો? બિલકુલ, કેમ કે અહીંથી બહાર મોકલવા હોય તો થોડો ટાઈમ લાગે. એના માટે આપણે અલગ શુદ્ધ હાઇજીન કન્ડિશન સાથે પેક કરી અને પેકિંગ કરી અને આપીએ છીએ. તો આમાં આ રસોઈયા હોય છે, બનાવે કેવી રીતે છે અહીંયા? અહીં આપણો સેમી ઓટોમેટિક પ્લાન્ટ છે. જેમાં વાત કરું તો અહીંના જે લોકલ રસોઈયા છે કેમ કે એને ખ્યાલ હોય એમ કે લોકોનો પ્રિફરન્સ શું છે, એનો સ્વાદ શું છે. હા, ટેસ્ટ પારખતા આવડે. તો અહીંના જે લોકલ હલવાઈઓ છે એને બોલાવી ને આપણે મીઠાઈઓ અલગ અલગ પ્રકારની બનાવીએ એક ફિક્સ રેસીપી બનાવી દીધી છે. અને અમૂલ પછી દ્વારા ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં જે પણ મીઠાઈઓ બને છે એની ફિક્સ રેસીપી હોય છે જે આપણા દ્વારા ડેવલપ કરવામાં આવે છે, અલગ અલગ પ્લાન્ટ દ્વારા ડેવલપ કરવામાં આવે છે. જેમ કે લાલ પેડા અને લોંગ લતા છે તો એ આ બનાસના પ્લાન્ટ છે, તો અહીં આપણા પ્લાન્ટ દ્વારા એને ફિક્સ રેસીપી કરવામાં આવી છે. અચ્છા, અહીંથી બધાને આપણે આપીશું કે આ રેસીપી છે, આ રીતે તમે કોમર્શિયલાઇઝ કરી શકો તમારા પ્લાન્ટમાં પણ. ઓકે. તો હું ક્યાંય બનતા જોઈ શકું મીઠાઈ? જી, અહીં અત્યારે જેમ કે આ પ્રોડક્શન ચાલુ છે. જી, ચોક્કસ. તો આ તૈયાર માવો આવી ગયો છે. આવો રજનીશ, બતાવો આ માવો, એટલે આપણા દર્શકોને મોઢામાં પાણી આવવું જોઈએ જોઈને. આ મલાઈ પેડા છે. પછી આ આખો માવો છે એમાં નાખવાનો? હા, જેથી ઓટોમેટિક પેડા બની જાય છે. અચ્છા, એટલે આ પણ એક આમ તો મશીન જ છે, માણસની હેલ્પ અને મશીન. જી જી. એ લોકો માવો છે એને આમ પ્રેસ કરતા જાય છે એટલે નીચે થાય જે સ્પૂલ દ્વારા અને પેડા બને છે.
અચ્છા, એટલે આ મશીનથી એક ચોક્કસ આકાર મળી જાય છે એને. હવે આ બધી ટ્રે છે એ ક્યાં જશે? ટ્રે છે પેક થાય અને મેપ મશીનમાં જશે. અચ્છા, ત્યાં શું થાય એનાથી? ત્યાં જે ટ્રેમાં જે પેડા મૂકીએ આપણે 12 પીસ એક ટ્રેમાં મૂકીએ છીએ. ઓકે. હા, એ ઓટોમેટિક જે મશીનમાં જશે ત્યાં મોડિફાઈડ એટમોસ્ફિયર પેકેજિંગ કરવામાં આવે છે કે જેથી સેલ્ફ ને પણ વધારી શકાય. બોલો ઓટોમેટિક. અચ્છા, હા, આ પેંડો તૈયાર થઈ ગયો. હા, પેડા છે. હા થોડી વાર એને રહેવા દઈશું તાકે એનો શેપ બગડે નહીં. હા. પછી એને ટ્રે 200 ગ્રામની ટ્રે છે એમાં ભરી દઈશું અને જે આ મેપ મશીન છે એમાં પેકિંગ કરશું. અચ્છા, આ મશીનથી પેકિંગ આ થાય છે. મશીનથી ફૂલી ઓટોમેટિક પેકિંગ થશે ઓકે. જેથી કરીને સેલ્ફ લાઈફ 45 દિવસ આવે. બાકી નોર્મલ જે પેડા હોય એના 15 થી 20 દિવસમાં બગડી જતા હોય છે. ઓકે. પરંતુ આ મશીનના લીધે 45 દિવસ સુધી સેલ્ફ લાઈફ ઇન્ક્રીઝ એકદમ પરફેક્ટ પેક થઈ જાય, એકદમ જે હવા ટાઈટ રહે એકદમ એ રીતે. અચ્છા, એર ટાઈટ રહે. એટલે આ રહી જેમ કે કાજુ કતરી અહીંયા પેક થઈ રહી છે, મારી ફેવરિટ. હું તમને બતાવું, આ જેમ મશીનમાં પેંડા બને એ રીતે જ કાજુ કતરી બની જાય. સિમિલર પ્રોસેસ જ છે. તેની ઉપર આમાં શેપ છે ડાયમંડ શેપ છે. હા જે આ કાજુ કતરીની જે સીટિંગ મશીન કહેવાય, સીટિંગ પ્લેટ કહેવાય, એના પર કાજુ કતરીનું લેયર બને હા અને ઓટોમેટિક હોરિઝોન્ટલ અને વર્ટિકલ કટ થઈ અને એનો ડાયમંડ શેપ જે કેરેક્ટરિસ્ટિક શેપ છે એ બને. હા 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 અને જે સિલ્વર ફોઇલ છે ઉપર મેન્યુઅલી આપણે અટેચ કરીએ છીએ. હા. 200 ગ્રામનું એક ટ્રે હોય છે, 200 ગ્રામનું. હા. અને આ મેન્યુઅલી પેકિંગ કરવું પડે આનું. પેકિંગ જ મેન્યુઅલી કરવું પડે છે. ચલો એટલીસ્ટ ક્યાંક તો માણસોનો ઉપયોગ વધે છે. એટલા મળે છે. વાત સાચી છે. વાવ, બહુ જ સરસ. આ જે સિલ્વર ફોઇલ છે એ પણ ઓટોમેટિક મૂકેલી હોય? ના, એ આપણે મેન્યુઅલી મૂકીએ છીએ. હા. ઓકે. કારણ કે સિલ્વરની કેરેક્ટરિસ્ટિક માઇક્રોનમાં એની થિકનેસ હોય છે. હા. એને જે મશીનમાં સેટ કરવી એ બહુ અઘરી વસ્તુ છે. એટલા માટે આપણે મેન્યુઅલી મૂકીએ છીએ એનામાં. ઓકે. જો પેલી પાઇપલાઇન છે ઓટોમેટિક મિલકામાં આવે. અચ્છા. અત્યારે પ્રોડક્શન ઓછું હોય એટલે મેન્યુઅલી એડ કરીએ છીએ આપણે. ઓકે. બાકી ફૂલ પ્રોડક્શન હોય એટલે ઓટોમેટિક પાઇપથી આમાં આવે. એટલે આ દૂધ આવ્યું. હા. હવે આખી પેંડાની પ્રોસેસ શરૂ થશે. અચ્છા, આવો. એટલે દૂધને એટલું બધું ઉકાળશે. હા, એટલું બધું ઉકાળશે જેથી પાણી ઉડી જાય. ઓન્લી માવો વધે. માવો વધે. અને એમાં કેસર નાખ્યું છે. કેસર નાખીએ. ઓરિજિનલ જે આપણે કેસર આવે છે હા. જે લેબોરેટરી વાળા લેબ દ્વારા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે એમાં એડ કરીએ આપણે. હા, દૂર રહેજો. હા. અને પછી અહીં આવો. પછી આવી રીતે માવો રેડી થઈ જાય અને એને થોડો ઠંડો પડવા દે. હા. એટલે ઘરે બનાવી છે એક્ઝેક્ટલી એ રીતે, પણ બહુ જ મોટું મોટું બને બધું. બધું મોટું. હા. તો અહીંયા કેસર પેંડા બનશે હવે. DDP છે ટ્રેડિશનલ ડેરી પ્રોડક્ટ્સ કહેવાય આપણે એમ. હા. જે પ્રખ્યાત એનો સ્વાદ આવે તો આ રીતે જે મેન્યુઅલ બનાવે તો જ આવે એમ. હા. જેટલું ગરમ થાય એટલો એનો સ્વાદ વધે. ઓકે. અને આવી રીતે તમે રસમલાઈ પણ બનાવો છો, રબડી પણ બનાવો છો. બનાવીએ છીએ, ગુલાબજાંબુ પણ બનાવીએ છીએ. ઓકે. ના, અમૂલની રસમલાઈ પણ બહુ સરસ આવે છે. મેં બધી મીઠાઈઓ ટ્રાય કરેલી છે, સિવાય કે લાલ પેંડા અને લોંગ લતા એ આજે ટ્રાય કરીશું. અને હું અત્યારે એ જગ્યાએ છું જ્યાં બનતી મીઠાઈઓ તમે ડેફિનેટલી ટ્રાય કરેલી હશે. અહીંયા ગુલાબજાંબુ અને રસગુલ્લા અને બધું બને છે. બિલકુલ. અને બીજું, હા, એક વસ્તુ જે મેં નોટ કરી મારે એટલા માટે ખાસ કહેવી છે, કેમ કે આપણે ઘરે પણ બનાવીએ તો આપણી જે તાવડી હોય જેમાં આપણે બહુ જબરદસ્તી કર્યું હોય એને 10 વાર ઘસવી પડે ત્યારે એ માંડ ચોખ્ખી થઈ જતી હોય છે જ્યારે આ પ્રકારે કોઈ મીઠાઈ બનાવીએ. તો એનું હાઇજીન મેન્ટેન કરવું એ બહુ જ મોટી ચેલેન્જ હશે ને છતાંય થયેલી છે. કેવી રીતે થાય છે આની આ પ્રોસેસ? સૌથી પહેલા તો અહીં ફૂલી ઓટોમેટિક પ્લાન્ટ લગાવવામાં આવે છે જેથી ઓટોમેટિક સીએપી થઈ જાય. જેમ કે આપણે છન્ના વાડ છે તો એની ઓટોમેટિક સીએપી થાય છે. 1 કલાક માટે સીએપી કરવામાં આવે છે અલગ અલગ રેસીપીથી, લાયસિડ લાઈથી. ઓકે. સીએપી એટલે ક્લીનિંગ ઇન પ્લેસ. અચ્છા. ઓટોમેટિક સીએપી થશે જેની આપણે સાદી ભાષામાં સાફ સફાઈ કહીએ છીએ. એ ફૂલી ઓટોમેટિક થાય છે એમ જેથી એની આપણે 100% હાઇજીન કન્ડિશન સાથે કહી શકાય કે નહીં આ સાફ છે. હા, નહીં, વાત સાચી. અને એટલે કદાચ અમૂલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ભરોસો લોકોના મગજમાં સેટ થયેલું છે. અને અહીંયા ગુલાબજાંબુ રસગુલ્લા કેવી રીતે બને? રેસીપી એકદમ ક્રિસ્પમાં. સામાન્ય ભાષામાં કહું તો જે મિલ્ક આવે છે એને ગરમ કરવામાં આવે છે 10 મિનિટ માટે 90 ડિગ્રી પર અને પછી એને થોડું ઠંડુ કરવામાં આવે છે. ઠંડુ થાય એટલે એને દૂધને ફાડવામાં આવે છે. દૂધ જે ફાટી જાય એટલે કોએગ્યુલેશન પ્રોસેસ કહેવાય જે ડેરીની ભાષામાં હોય છે. જે કોએગ્યુલેશનમાંથી જે માસ નીકળે છે એને ક્નીડિંગ કરી અને સુગરની ચાસણીમાં કુકિંગ કરવામાં આવે.
જે રસગુલ્લા બનાવીએ એ પ્રોસેસમાં જે કુકિંગ થાય છે 15 મિનિટ કુકિંગ કરીએ સુગરની ચાસણીમાં, એ પછી એને ફરીથી બીજી ચાસણીમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવે છે. અને એ જે રસગુલ્લા નીકળે છે એને ટીનમાં ફિલ કરી અને એને ગરમ કરીએ 90 ડિગ્રી પર 10 મિનિટ માટે. ફિલ કર્યા પછી પણ આપણે 10 મિનિટ કરીએ છીએ તાકી એનાથી જે શેલ્ફ લાઈફ હોય એ આપણે 9 મહિના સુધી વધી જાય છે. જી બિલકુલ. અને પછી એને આપણે લેબ ટેસ્ટિંગ કરાવી એ પછી ઓકે આવે પછી એને આપણે અહીંથી ડિસ્પેચ કરીએ છીએ. તો આ સામાન્ય જે ફ્લો ચાર્ટ કહેવાય એ છે રસગુલ્લા માટે. અને એવું જ રીતે એ રીતે ગુલાબ જાંબુમાં પણ છે બરાબર, પરંતુ એમાં 10% જે હોય છન્ના એડ કરવામાં આવે છે, બાકી ખોવા જે હોય એને મિક્સ કરી અને એને ઘીમાં ફ્રાઈંગ કરવામાં આવે છે. જે શુદ્ધ ઘી હોય છે ઘીમાં બિલકુલ. રસગુલ્લા હોય એને આપણે કુકિંગ કરીએ ચાસણીમાં, પરંતુ જે ગુલાબ જાંબુ છે એને આપણે ઘીમાં ફ્રાઈંગ કરીએ છીએ. જે ફ્રાઈંગ થઈ જાય પછી સેમ પ્રોસીજર જે અને ચાસણીમાં ડુબાડી દેવાનું, દઈએ કેનમાં ફિલ કરીએ અને 90 ડિગ્રી પર 10 મિનિટ આપણે એને ગરમ કરી અને લેબથી ઓકે થઈ જાય પછી આપણે ડિસ્પેચ કરીએ છીએ. ઓકે, તો લેબ વિશે પણ જાણીશું કે કેવી રીતે થાય છે ટેસ્ટિંગ ત્યાં જઈને. અને હવે હું આવી છું અહીંયાની લેબોરેટરીમાં એ જાણવા માટે કે જે ક્વોલિટી કંટ્રોલની આપણે વાત કરીએ છીએ પણ હજારો લીટર દૂધમાં જો ખરેખર વચ્ચે કોઈ ખરાબ અથવા કેમિકલવાળું દૂધ કે કશું આવી જાય તો કેવી રીતે ખબર પડે અને એને શોધીને કેવી રીતે ડિફરન્શિએટ પણ કરી શકાય. અને આપણી સાથે વિશાલભાઈ છે. વિશાલભાઈ પણ ગુજરાતી છે એટલે મને ગુજરાતીમાં જ સમજાવશે કે કેવી રીતે દૂધ ચેક કરે છે. એટલે વિશાલભાઈ, મારો એક બટ નેચરલ ક્વેશ્ચન એ છે કે આટલા બધા ટેન્કર આવે છે તો શું ટેસ્ટિંગ દરેક ટેન્કરમાંથી દૂધ લઈને કરવામાં આવે છે? જી મેડમ, આપણી પાસે આવતું દરેક સેમ્પલ જે ટેન્કર થ્રુ હોય અથવા કેન થ્રુ હોય, ઓકે, દરેક સેમ્પલનું ટેસ્ટિંગ અહીં થાય છે. આપણી પાસે આ એડવાન્સ ટેકનોલોજી વાળું મિલ્કોસ્કેન FT3 મશીન છે જે કોઈ પણ સેમ્પલનું 30 સેકન્ડમાં રિઝલ્ટ આપી દે છે. 30 સેકન્ડમાં ખબર પડી જાય કે એની અંદર શું છે. ઓકે. સાથે 21 પ્રકારના એડલ્ટ્રેશન જે કોઈ મિલાવટ થઈ હોય એનું પણ આ રિઝલ્ટ આપી દે છે. નોર્મલી કેવા પ્રકારનું એડલ્ટ્રેશન, કેવા પ્રકારની મિલાવટ થાય છે? નોર્મલી દૂધમાં યુરિયા છે, સોડિયમ કાર્બોનેટ છે, બાયકાર્બોનેટ છે, સુગર્સ છે, આવા વિવિધ એડલ્ટ્રેશન થતા હોય છે. તો આ મશીન 30 સેકન્ડમાં એવા 21 પ્રકારના એડલ્ટ્રેશન જે ભારતમાં શક્ય છે, ભારતમાં થતા હોઈ શકે, એ ડિટેક્ટ કરીને આપણી સામે રિઝલ્ટ આપી દે છે. તો આ એક ટેન્કર ઉદાહરણ તરીકે આવ્યું અને એમાં ખબર પડી કે ભાઈ આમાં તો કોઈ એક પશુપાલકે યુરિયા વાળું દૂધ આપી દીધું છે, તો એ ખબર પડી જાય તમને 30 સેકન્ડમાં. અને એની પહેલા ખબર પડે જ્યારે દૂધ ગયું હોય કશીક પ્રોસેસિંગમાં, એની પહેલા કોઈ પણ પ્રોસેસિંગ દૂધ ગામડામાંથી VCS માંથી પ્લાન્ટ સુધી આવી અને પ્રોસેસ થાય માર્કેટમાં પાઉચ, ત્યાં સુધીમાં 25 વાર ટેસ્ટ થાય છે. ઓકે. અને જો ખબર પડે કે એમાં કઈ પ્રોબ્લેમ છે તો મતલબ એ આખું ટેન્કર દૂધ છે કામ ન લાગે, એને રિજેક્ટ કરવામાં આવે. એવું કોઈ વાર થાય છે ખરું કે ક્યારેક રિજેક્ટ કરવું પડતું હોય? બહુ રેર કેસમાં થતું હોય છે, કેમ કે VCS લેવલે પણ આપણી ટીમ એટલી એક્ટિવ હોય છે કે નીચે કેનમાં જ પકડી લે. હા, કેનમાં જ પકડી લે અને હાઈ ક્વોલિટી દૂધને રિસીવ કરે. ઓકે. અને બાકીના 21 ટાઈપની જે સમસ્યાઓ હોય આમાં તરત ખબર પડી જાય. ઓકે. અને એના સિવાય લેબમાં બીજું શું કામ થતું હોય છે? એના સિવાય જનરલી ફેટનું એડલ્ટ્રેશન થતું હોય છે દૂધમાં. તો ફેટના એડલ્ટ્રેશનને ડિટેક્ટ કરવા માટે આપણી પાસે GC મશીન છે. ઓકે. એટલે પેલું જેટલા ફેટ વધારે એટલો ભાવ વધારે મળે એના માટે. હા. એટલે લોકો શું કરતા હોય છે કે મિલ્ક ફેટ સિવાયના ફેટ, વેજીટેબલ ફેટ છે અથવા એના સિવાયના જે વનસ્પતિ ઘી આપણે અને ઓઇલ છે એમનું એડલ્ટ્રેશન કરતા હોય છે. તો આપણી પાસે GC મશીન કરીને છે, તે ખૂબ જ અત્યાધુનિક મશીન છે. તે ફેટી એસિડ પ્રોફાઇલ ઉપરથી આપણને કરી દે છે કે એડલ્ટ્રેશન થયેલું છે કે નહીં. ઓકે. અને એવું થાય તો પણ દૂધ કામનું ન રહે? એવું થતું પણ દૂધ કામનું. અને એવા કિસ્સાઓ આવે છે? મેં કીધું એમ કે વિલેજ લેવલે જ ટીમ એટલી મજબૂત ફિલ્ટર થઈ જાય. હા. અને રેરલી કિસ્સા આવતા હોય તો એ દૂધ રિજેક્ટ થાય. ઇન્સ્ટન્ટ મોઇસ્ચર એનાલાઇઝર છે. દૂધમાં મોઇસ્ચર પર્સન્ટ છે અથવા જે પ્રોડક્ટ બને એમાં કેટલું મોઇસ્ચર છે એ ખબર પડી જાય. એ ખબર પડી જાય. આ એસિડોમીટર સાથે આ એસિડોમીટર છે કે જે એસિડિટી પ્રોફાઇલ આપી દે છે. pH મીટર, પોટેશિયમ, સોડિયમ જેવા મિનરલ્સ કન્ટેન્ટ દૂધમાં હોય છે એમને ચેક કરવા માટે. TDS મીટર કેમ આમાં? TDS નું પણ TDS મીટર જે આપણે વોટર જે પ્લાન્ટમાં સર્ક્યુલેશન CIP માટે હોય છે, તો એ પાણીનું TDS ચેક કરવામાં આવે. પાણીનું ટેસ્ટિંગ પણ થાય. pH 7.80 pH છે અત્યારે. અચ્છા, એટલે એસિડિક છે કે આલ્કલાઇન છે એ બધી ખબર પડે. એ પણ ખબર. સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર છે. આ શેના માટે? સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર આપણે જનરલી જે કલોરોમેટ્રિક કમ્પાઉન્ડ છે
સાથે સાથે સુગર કન્ટેન્ટ છે દૂધમાં, મતલબ જે પ્રોડક્ટ બનાવીએ છીએ આપણે જે મીઠાઈ લઈએ છીએ, બનાવીએ છીએ, આઈસ્ક્રીમ, મીઠાઈ બનાવીએ એમાં ફસાઈના સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે સુગર જાય છે કે નથી જતી એ ચેક કરવા માટે આપણી પાસે અચ્છા સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર સેન્ટ્રીફ્યુજ આમ મિક્સ થાય બધું જે ઘણા સેમ્પલ પ્રોસીજરમાં રોટેશનની જરૂર પડતી હોય છે ત્યારે હે સાથે સાથે વિસ્કોમીટર પણ છે આપણી પાસે. ઓકે વિસ્કોમીટર થિકનેસ અથવા દ્રઢતા ચેક કરવા માટે જે યુઝ થાય છે. વોર્ટેક્સ આમાં શું થાય? સેમ્પલ પ્રિપરેશન માટે પ્રોસીજર માટેનું છે, મિક્સિંગ માટે. સેન્ટ્રીફ્યુજ ફરી એકવાર એ બધું ગોળ ગોળ ફરતું હોય એવું બધું કંઈક લેબમાં આવતું હતું, મને યાદ છે થોડું થોડું. આમાં તમે કરી રહ્યા છો ફરી અત્યારે સુગર કન્ટેન્ટ મેઝરમેન્ટ માટેની પ્રોસેસ ચાલુ છે. અચ્છા, એટલે જેમ લખ્યું હોય કે આટલું છે તો એટલું જ સુગર એની અંદર હોય. જે આપણને મટીરીયલ જે એનું પેકિંગમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે એ મુજબ અને ફસાઈના સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ જ પ્રોડક્ટ જાય એને એશ્યોર કરવામાં આ લેબોરેટરીમાં આવે. ઓકે, એન્ડ અગેન માઇક્રોવેવ. અને હું એવી જગ્યાએ છું જ્યાં બહુ જ બધી અમૂલની લસ્સી અને દહીં પેક થઈ રહ્યું છે. આપણી સાથે અવનેશજી છે અને અવનેશજી આપણને કહેશે કે આ પ્લાન્ટ કેવી રીતે કામ કરે છે. अवनेश जी, यहाँ पे कितनी कैपेसिटी है इसकी, कितना जल्दी और पैकिंग होता है, कितना ज़्यादा? हम लस्सी की बात करें तो यहाँ पे पर डे 20 मीट्रिक टन लस्सी बनाई जाती है और इसे 150 ml के पाउच में पैक किया जाता है. अच्छा जी. और ये यहाँ पे पैकेजिंग पूरा तैयार होता है. ये हमारी हाई स्पीड मशीन है. इस मशीन के द्वारा पर मिनट 140 से 160 पाउच पैक किया जाता है. और ये महिलाएं जो काम करती है वो उसको सिर्फ बास्केट में रखकर आगे भेजना, उतना काम हाँ, होता वो कन्वेयर के थ्रू उसमें बराबर से रख के कन्वेयर पे रखा वो कोल्ड रूम में चला जाता है. મણ દહીં છે, 15 કિલો છે ઇનફેક્ટ. તો 15 કિલો દહીંનો આખો જે ડબ્બો છે એ પેક થઈને જાય છે અહીંયા. અને રોજ સવારે આપણે કહીએ છીએ કે અમૂલ દૂધ પીતા હે ઇન્ડિયા. મારી પાછળ બહુ બધી ગોલ્ડની થેલીઓ છે, એ ફટાફટ આવી રહી છે મશીનમાંથી. અને આપણી સાથે સુધીર મિશ્રા છે, એમની સાથે વાત કરીશું. सुधीर जी, हर रोज कितना मिल्क प्रोडक्शन और पैकेजिंग होता है यहाँ पर इस यूनिट में? मैम, इस समय डेली 2 लाख लीटर पर डे प्रोडक्शन हो रहा है. कितना? 2 लाख लीटर पर डे. अच्छा, और ये मैंने आगे देखा था वो स्लिम फिट कुछ जैसा था, छोटी छोटी थैलियाँ थी दूध की, तो वो कैसे? कंज्यूमर पैक का डिमांड हमारा होता है. जो हमारे कंज्यूमर लोग हमारे डिमांड करते हैं, बहुत लोग गरीब लोग होते हैं, वो उसका पे नहीं कर पाते, 10 रुपए का पैकेट हम लोग बनाते हैं. वो छोटा लेते हैं. जी, उसको लोग एक स्टूडेंट लोग हैं तो चाय उसका बना के पी सकते हैं. और बाकी चीज़ जो है, जो गरीब लोग हैं झोपड़ी में फ्रिज वगैरह प्रोवाइड नहीं है, एक पैकेट लेकर उसको चाय वगैरह दूध का यूज कर लेते हैं. ओके, और वो स्लिम फिट है यानी वो जो पतले रहना चाहते हैं वो लोग भी वो लेते हैं? एसेंटी है, उसमें स्टीमेटिम होता है. उसके लिए हमारा एक डबल टोन मिल्क बोलते हैं, उसको हम उसके लिए देते हैं. અહીંયા નાની નાની દૂધની થેલીઓ જોઈ હતી, 10 રૂપિયાની દૂધની થેલી, અને એની પર લખ્યું હતું 0 ફેટ. એટલે બે પ્રકારના લોકો પીવે, એક કે જે આખી થેલી ફેટવાળી એફોર્ડ નથી કરી શકતા, જેમને પોસાતી નથી, અને બીજા કે જેમને પતલું રહેવું છે. सुधीर जी, यहाँ पे लड़कियाँ ही काम करती है क्या? जी, लड़कियाँ 90% लड़कियाँ मैम यहाँ पे. 80%? 90% 90% लड़कियाँ. 10% लड़के रखते हैं, क्योंकि लड़के हम सभी लड़कियाँ करते हैं, लेकिन ट्राली वगैरह होती है लड़कियाँ नहीं चला पाती हैं. बाकी पैकिंग अच्छे से करती है, हाइजीन अच्छे से रखती है, सबका बहुत तरीके से लोग हैं, इसलिए लड़कियाँ रखती हैं. मतलब लड़कियाँ अच्छे से काम करती अच्छे से हैं. करती थी. અને હું અત્યારે બનારસની બનાસના કાશ્મીરમાં છું, એટલે કે કોલ્ડ રૂમમાં છું. અને આ એક પછી એક જે જઈ રહ્યું છે એ દૂધ જઈ રહ્યું છે. મેં એકદમ જે શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે ખેડૂતનું દૂધ આવે, ડેરીમાં જાય, ડેરીમાંથી ટેન્કરમાં આવે, ટેન્કરમાંથી અમૂલમાં આવે, એના પછી ચેકિંગ થાય અને બાકીની બધી પ્રોડક્ટ્સ છે એનું બાયફર્કેશન થાય અલગ અલગ રીતે, અને પછી ફાઇનલી જે આપણી પાસે આવે છે આ રહ્યું દૂધ. અને એટલે જ આજે બનારસથી લઈને પ્રયાગરાજ સુધીના લોકો જે દૂધ પીવાના છે એ દૂધના આખા જથ્થાની વચ્ચે હું ઊભી છું. આ દૂધ છે કે જે એ લોકો આજે ગ્રહણ કરવાના છે. ખેડૂતની પાસે એક પ્રોડક્ટ હોય છે, પશુપાલકની પાસે દૂધ. એ એનું એટલું વિશાળ રીતે માર્કેટિંગ કે પેકેજિંગ કે બધું નથી કરી શકતો. એટલે બધું ભેગું થાય અને જ્યારે ડેરી પાસે પહોંચે ત્યારે ડેરી એની પ્રોસેસિંગ પણ કરે છે અને પછી એને માર્કેટિંગ કરીને ગ્રાહક સુધી પહોંચાડે છે. આખી સફર બહુ રસપ્રદ છે અને એના માટે છેલ્લું આ જે જગ્યા હોય છે કોલ્ડ રૂમ હોય છે અને પછી અહીંયાથી આગળ વધતું હોય છે. આ છે આખી તમારા એટલે કે પશુપાલકના દૂધની સામાન્ય માણસના ઘરમાં ચા બનવા સુધીની સફર, જે મેં તમને અહીંયા બનારસની બનાસમાંથી સમજાવી. અને પશુપાલક એ ખૂબ પ્રેમથી પાળેલી અને જીવની જેમ સાચવીને ઉછેરેલી એ ગાય, અને એનું જતન કરીને, એનું સિંચન કરીને પછી એ દૂધ દોહે છે. અને દૂધ દોહવાની આખી આ પ્રક્રિયા છે ત્યારે પૂરી થાય છે જ્યારે અહીંયા બનાસ ડેરીનું ડિસ્પેચ શરૂ થયું છે.
આ દૂધ છે એ તમને બનારસની બજારોથી માંડીને પ્રયાગરાજના રસ્તાઓ અને ગલીઓ સુધી જોવા મળવાનું છે. આ દૂધ છે જેનાથી અનેક ઘરમાં સવારે ચા બનવાની છે અને આખી આ પ્રક્રિયા છે, આખું સર્કલ છે એ ત્યારે પૂરું થાય છે. પશુપાલકની અઢળક ભયાનક મહેનત અને એના પછી તમારા ઘર સુધી પહોંચતું દૂધ અને એની વચ્ચેની પ્રક્રિયામાં એ બંનેની વચ્ચે સેતુ બનતું અમૂલ. આ છે આપણા દેશનું સહકાર ક્ષેત્ર. અને એટલે આપણે એમને એમ નથી કહેતા કે વિના સહકાર કોઈ જ સમૃદ્ધિ નથી આવી શકતી. આપણે એમને એમ નથી કહેતા કે વિના સહકાર નહીં ઉદ્ધાર, અને ઉદ્ધાર બંને બાજુનો વચ્ચેનું સેતુ અમૂલ. અને આખું આ જે માધ્યમ છે એ અમે તમને બતાવ્યું આજે બનારસની બનાસ ડેરીના માધ્યમથી, પ્રક્રિયા 0 થી એન્ડ સુધી.